Welcome everybody to today's class, and today's topic is Introduction to Public Health. Before knowing about public health, let's see what is preventive medicine. Preventive medicine is a branch of medicine which is applied to healthy people. And if we define preventive medicine, it is the art and science of health promotion, disease prevention, disability limitation and rehabilitation. অর্থাৎ প্রিভেনশনের যতগুলো লেভেল আছে সবই কিন্তু এই প্রিভেন্টিভ মেডিসিনে অ্যাপ্লাই করা হয়। অর্থাৎ এখানে হেলথ প্রমোশন অ্যাক্টিভিটি কনসিডার করা হয়, ডিজিজ যাতে না হয় ডিজিজ প্রিভেনশনের বিষয়টা আছে, যাদের ডিজিজ হয়ে গিয়েছে বা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গিয়েছে তাদের ডিসেবিলিটিটা যাতে কমিয়ে রাখা যায়, এবং রিহ্যাবিলিটেশন। সো preventive medicine is the art and science of health promotion, disease prevention, disability limitation and rehabilitation. These স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে। স্লাইড দেখা যাচ্ছে না? না স্যার, আমরা স্যার দেখতেছি, আমাদের দেখা যাচ্ছে। দেখা এখন দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমরা পড়ছিলাম প্রিভেন্টিভ মেডিসিনের ডেফিনিশন। It is the art and science of health promotion, disease prevention, disability limitation and rehabilitation. This definition of preventive medicine is the basis of public health. But definition of public health is derived from this definition. So preventive medicine is the branch of medicine which is the art and science of health promotion, disease prevention, disability limitation and rehabilitation. Another term, social medicine. The term social medicine was first introduced by Jules Guérin, a French physician in 1848. এই তথ্যটা কুইজের জন্য মনে রাখবেন। The term social medicine was first introduced by Jules Guérin, a French physician in 1848. What is the definition of social medicine? The study of man as a social being in his total environment. অর্থাৎ মানুষকে তার পরিবেশের মধ্যে সমন্বিতভাবে স্টাডি করাটাই হচ্ছে সোশ্যাল মেডিসিন। The term is now replaced by community medicine in many countries. সোশ্যাল মেডিসিনকে বর্তমানে কমিউনিটি মেডিসিন বলা হয়। Another subject, family medicine. Family medicine is a field of specialization in medicine which is neither disease or organ oriented. Rather, it is the family oriented medicine or healthcare centered on the family as the unit from first contact to ongoing care of chronic problems, from prevention to rehabilitation. আমরা সাধারণত মেডিকেল সায়েন্সকে কিভাবে ভাগ করি? অর্গান ভিত্তিক, যেমন কেউ নাক কান গলা স্পেশালিস্ট, কেউ আই স্পেশালিস্ট, কেউ লিভার স্পেশালিস্ট। কিন্তু এই ফ্যামিলি মেডিসিনটা ভাগ করা হয়েছে ফ্যামিলিকে বেসিস করে। অর্থাৎ একজন ফিজিশিয়ান থাকবে যে ফ্যামিলির সবার হেলথ প্রোফাইল তার জানা থাকবে, সে সাধারণ অসুখ বিসুখের চিকিৎসা দিবে। কোথাও যদি কখনো রেফার করা লাগে তাহলে সে রেফার করবে।
যদি কোনো ক্রনিক প্রবলেম থাকে তাহলে তার সমাধান সে করবে। এভাবে ফ্যামিলি মেডিসিন একটা স্পেশালাইজেশন, যেখানে ফ্যামিলিকে সেন্টার ধরে ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হবে। সো ফ্যামিলি মেডিসিন ইজ এ ফিল্ড অফ স্পেশালাইজেশন ইন মেডিসিন which is neither disease nor organ oriented. Rather, it is family oriented medicine or healthcare centered on the family as the unit from first contact to ongoing care of chronic problems, from prevention to rehabilitation. Now the main topic of today's class, public health. The term public health came into general use around 1840. It arose from the need to protect the public health from the spread of communicable diseases. তাহলে প্রথমে পাবলিক হেলথ শব্দটা 1840 সনে এসেছে। এই তথ্যটাও কুইজের জন্য মনে রাখবেন। এবং এটা এসেছে কি প্রেক্ষাপটে? কমিউনিকেবল ডিজিজ বা সংক্রামক রোগ যেগুলো আছে সেগুলো যাতে না ছড়ায় তার প্রতিরোধ করার জন্য এই পাবলিক হেলথ টার্মটা বা পাবলিক হেলথ বিষয়টা এসেছে। Later, it appeared in 1848 in the name of a law, the Public Health Act in England, to crystallize the efforts organized by society to protect, promote, and restore the people's health. জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য 1848 সনে একটা আইন পাশ হয় ইংল্যান্ডে, যেটার নাম ছিল দি পাবলিক হেলথ অ্যাক্ট 1848। এটা ছিল একটা লিগ্যাল বেসিস অফ পাবলিক হেলথ। In 1920, CEA Winslow, a former professor of public health at Yale University, gave the definition of public health. The WHO Expert Committee on Public Health Administration, adopting Winslow's earlier definition, has defined it as, অর্থাৎ উইনস্লো যে ডেফিনেশন দিয়েছে 1920 সনে, WHO এক্সপার্ট কমিটি ওই ডেফিনেশনটাকেই অ্যাকসেপ্ট করেছে। এবং সেই ডেফিনেশনটা অনেক বড় ডেফিনেশন। ডেফিনেশনটা অনেক বড় হলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ওটা বিভিন্ন পার্টে ভাগ করা যায়, সেভাবে মনে রাখতে হবে। তাহলে উইনস্লোর ডেফিনেশন, যেটা WHO এক্সপার্ট কমিটি অ্যাকসেপ্ট করেছে, সেই ডেফিনেশনটা হচ্ছে এরকম: the science and art of preventing disease, prolonging life, and promoting health and efficiency through organized community efforts for the sanitation of the environment, the control of communicable infections, the education of individual in personal hygiene, and the organization of medical and nursing services for early diagnosis and preventive treatment of disease, and the development of social machinery to ensure for every individual a standard of living adequate for the maintenance of health, so organizing these benefit as to enable every citizen to realize his birthright of health and longevity. এখানে খেয়াল করে দেখেন যে ডেফিনেশনের প্রথম পার্ট যেটা, সেটা হচ্ছে ওই প্রিভেন্টিভ মেডিসিনের ডেফিনেশনের মতোই, যেটা সায়েন্স অ্যাজ ওয়েল এজ আর্ট অফ কিসের? প্রিভেন্টিং ডিজিজ, প্রলঙ্গিং লাইফ অ্যান্ড প্রমোটিং হেলথ এন্ড এফিসিয়েন্সি। কিভাবে সেটা? থ্রু অর্গানাইজড কমিউনিটি এফোর্ট। কতগুলো কাজের জন্য সেটা? কি কি কাজের জন্য? ফর দ্য স্যানিটেশন অফ এনভায়রনমেন্ট, দ্য কন্ট্রোল অফ কমিউনিকেবল ইনফেকশনস, the education of the individual in personal hygiene, তারপর আরো কাজ আছে, the organization of medical and nursing services for early diagnosis and preventive treatment of disease, and the development of social machinery to ensure for every individual, কি ensure করার জন্য? standard of living adequate for maintenance of health, so organizing these benefits as to enable every citizen to realize his birthright of
health and longevity. এখন এই বড় ডেফিনেশনের কমিউনিটি এফোর্টস পর্যন্ত মনে রাখবেন, বাকিটা যতটা মনে থাকে। প্রথম 4 লাইন যে সায়েন্স এন্ড আর্ট অফ প্রিভেন্টিং ডিজিজ, প্রলঙ্গিং লাইফ এন্ড প্রমোটিং হেলথ এন্ড এফিসিয়েন্সি থ্রু অর্গানাইজড কমিউনিটি এফোর্টস, এই পর্যন্ত সবাই কম্পালসারিলি মনে রাখবেন। তারপরে ফর কি 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 কারণে এবং কিভাবে সেটা করা হয় সেটা এর মধ্যে আছে, সেটা মনে রাখবেন। কিন্তু প্রথম অংশটা দি সায়েন্স এন্ড আর্ট অফ প্রিভেন্টিং ডিজিজ, প্রলঙ্গিং লাইফ এন্ড প্রমোটিং হেলথ এন্ড এফিসিয়েন্সি থ্রু অর্গানাইজড কমিউনিটি এফোর্টস, এইটুকু আবশ্যিকভাবে মনে রাখতে হবে। দেন চেঞ্জিং কনসেপ্ট অফ পাবলিক হেলথ, এই পাবলিক হেলথের কনসেপ্ট যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। সেই পরিবর্তিত ধাপগুলোই হচ্ছে চেঞ্জিং কনসেপ্ট অফ পাবলিক হেলথ। প্রশ্ন থাকতে পারে রিটেনে, হোয়াট আর দ্য চেঞ্জিং কনসেপ্টস অফ পাবলিক হেলথ? ইন দ্য হিস্ট্রি অফ পাবলিক হেলথ 6 distinct phases may be demarcated. আগে 5টা ছিল, এখন এই 2021 সনে এটা হচ্ছে 6টা ফেজ। সুতরাং এখানে 5 এর বদলে 6 হবে। In the history of public health, 6 distinct phases may be demarcated. Number 1, disease control phase from 1980 to 1920. Then health promotional phase 1920 to 1960. Next phase ছিল social engineering phase 1960 to 1980. Health for all phase 1981 to 2000. তারপরে ছিল মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ফেজ, যেটা 2015 সনে শেষ হয়েছে, 2001 থেকে 2015। নাও কন্টিনিউইং সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ফেজ বা এসডিজিস, যেটা 2015 সনে শুরু হয়েছে এবং 30 সনে এটা শেষ হবে। সো দেয়ার আর 6 phases of changing concept of public health: disease control phase, health promotional phase, social engineering phase, health for all phase, millennium development goal phase, and sustainable development goal phase. সুতরাং এই 6টা ফেজ সবাই সিরিয়ালি মনে রাখবেন, প্রথমে কোনটা তারপরে কোনটা। তো ফার্স্টলি ডিজিজ কন্ট্রোল ফেজ। Public health during 19th century was largely a matter of sanitary legislation and sanitary reforms aimed at the control of man's physical environment, as for example, water supply, sewage disposal, etc. Clearly, these measures were not aimed at the control of any specific disease for want of the needed technical knowledge. However, these measures vastly improved the health of the people due to disease and health control. এটা এই ডিজিজ কন্ট্রোল ফেজে সবার জন্য সেফ ওয়াটার সাপ্লাই, সিওয়েজ ডিসপোজাল মানে এক্সক্রিটা ডিসপোজালের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তো যদিও সেফ ওয়াটার সাপ্লাই এবং সিওয়েজ ডিসপোজাল এগুলো কোনো স্পেসিফিক ডিজিজ কন্ট্রোলের জন্য নয়, তারপরেও দেখা গেল যে এই সেফ ওয়াটার সাপ্লাই এবং সেফ এক্সক্রিটা ডিসপোজাল এনশিওর করার পরে অনেক ডিজিজ কন্ট্রোল হয়ে গেল। কারণ এই পানি এবং এক্সক্রিটার মাধ্যমে ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, এন্টারাইটিস এর মতো অনেক রোগ ছড়ায়, তো সেইটা প্রিভেন্ট হলো। তো এইভাবে দেখা যায় এখন পর্যন্ত যে এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন যদি বজায় রাখা যায় এবং মানুষজন যদি পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করে, তাহলে অনেক ডিজিজ প্রিভেনশন বা কন্ট্রোল করা সহজ হয়। তো ডিজিজ কন্ট্রোল ফেজে এভাবে ডিজিজকে কন্ট্রোল করা হতো নন স্পেসিফিক ভাবে। তো নেক্সট ফেজ আসলো হেলথ প্রমোশনাল ফেজ। At the beginning of the 20th century, a new concept, the concept of health promotion, began to take shape. In addition to disease control activities, more goal was added to public health, that is health promotion of the individuals.
It was initiated as personal health services such as mother and child health services, school health services, industrial health services, mental health and rehabilitation services. মানে ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটির বাইরেও দেখা গেল যে কিছু ভালনারেবল গ্রুপ আছে বা স্পেশাল গ্রুপ আছে, তাদের জন্য হেলথ সার্ভিস চালু হয়েছে এই হেলথ প্রমোশনাল ফেজে। যেমন মাদারদের জন্য মাদার এবং চিলড্রেনদের জন্য মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ সার্ভিস চালু হয়েছে। স্কুলের বাচ্চাদের অসুখ বিসুখ কন্ট্রোল করার জন্য স্কুল হেলথ সার্ভিস চালু হয়েছে এবং আমাদের দেশে 23টা জেলায় স্কুল হেলথ ক্লিনিক আছে। আমাদের ময়মনসিংহেও স্কুল হেলথ ক্লিনিক আছে বাউন্ডারি রোডে। এখান থেকে স্কুলের বাচ্চাদের টাইম টু টাইম ভিজিট করা হয়, টিচারদের ট্রেনিং দেওয়া হয়, হেলথ ক্যাম্প করা হয় বিভিন্ন স্কুলে, যাতে বাচ্চাদের টিকাদান কর্মসূচি বা স্বাস্থ্য শিক্ষা বা অসুখ বিসুখ হলে প্রপারলি ম্যানেজ করা যায়, সেগুলো এই স্কুল হেলথ ক্লিনিক থেকে দেখা হয়। যারা ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে তাদের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেলথ সার্ভিস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেডিকেল অফিসার, বড় বড় কারখানা বা যেগুলো আইডিয়াল কারখানা সেগুলোতে মেডিকেল অফিসার পোস্টেড আছে। তারপরে মেন্টাল হেলথ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিস, এগুলো এই হেলথ প্রমোশনাল ফেজে চালু হয়। CEA Winslow defined public health in 1920. Public health departments began expanding their programs towards the promotional activities. Then social engineering phase, 1960 to 1980. New health problems in the form of chronic disease began to emerge. এই সময়ে দেখা গেল যে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, ড্রাগ এডিকশন, এই সমস্যাগুলো বেড়ে গেল। These problems could not be tackled by traditional approaches like isolation, immunization, disinfection. এগুলো করে এই ক্যান্সার, ডায়াবেটিস বা ড্রাগ এডিকশন কন্ট্রোল করা যায় না। So a new concept of risk factor came into existence. Social and behavioral aspect of health and disease were given a new priority. Public health moved into prevention and rehabilitation aspect of chronic disease and behavioral problem. এই ফেজে এই ক্রনিক ডিজিজ গুলো কন্ট্রোল করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হলো এবং কন্ট্রোল করার জন্য যেটা করতে হয়, আইডেন্টিফিকেশন অফ রিস্ক ফ্যাক্টর অফ ডিজিজ। ডায়াবেটিসের কোনো জীবাণু নাই, কিন্তু কতগুলো লাইফস্টাইল ফ্যাক্টর বা রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেগুলোর জন্য ডায়াবেটিস হয়। ক্যান্সারের কোনো সব ক্ষেত্রে কোনো বায়োলজিক্যাল এজেন্ট নাই, কিন্তু কতগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেগুলো থাকলে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এরকম ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ড্রাগ এডিকশন, মেন্টাল প্রবলেম, এগুলোর জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর আইডেন্টিফাই করে সেগুলো দূর করা বা কন্ট্রোল করার ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টা এই সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফেজে কনসিডারেশনে নেওয়া হয়। তারপরে আসলো হেলথ ফর অল ফেজ। এটা যদিও 1981 সন থেকে 2000 পর্যন্ত, এর ভিত্তি শুরু হয় 1977 সনে। 1977 সনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লোকজন দেখলো যে সারা বিশ্বের সব জনগণ সমানভাবে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে না। ধনীরা স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে, গরিবরা বঞ্চিত হচ্ছে। শহর এলাকার মানুষ স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে, গ্রামের লোকজন বঞ্চিত হচ্ছে। মূলধারার মানুষজন স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে, ট্রাইবাল বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী কম স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে। তো এই জন্য 1977 সনে একটা স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা হয়, সেটা হচ্ছে হেলথ ফর অল বাই দ্য ইয়ার 2080। 1977 সনে, এটা মনে রাখবেন কুইজের জন্য, যে হেলথ ফর অল এটা মূলত ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে 1977 সনে। পরে কিভাবে এই হেলথ ফর অল অ্যাচিভ করবে তার জন্য 1978 সনে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অ্যাপ্রোচ চালু করা হয়, যে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেবা দানের মাধ্যমে হেলথ ফর অল অ্যাচিভ করা হবে। সুতরাং হেলথ ফর অল এটা ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে 1977 এ, আর প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে 1978 এ টু অ্যাচিভ হেলথ ফর অল। প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ওয়াজ দ্য ওয়ে টু অ্যাচিভ হেলথ ফর অল। তারপরে WHO মেম্বার রাষ্ট্র যতগুলো আছে সব রাষ্ট্র 1981 সনে এটা
হেলথ ফর অল স্ট্র্যাটেজি অ্যাডপ্ট করে। সেই জন্য এখানে 1981 থেকে 2000 এডি বলা হয়েছে, কিন্তু মূলত হেলথ ফর অল শুরু হয়েছে 1977 সনে, 78 সনে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের মাধ্যমে। A new awakening that health gap between rich and poor within the countries and between countries should be eliminated. Against this background, in 1981, the member of WHO adopted the ambitious target of health for all by the year 2000 AD. পরে 2000 সনে এসে দেখা গেল যে হেলথ ফর অল অ্যাচিভ হয়নি, কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু পুরোপুরি অ্যাচিভ হয়নি। তখন আবার নতুন গোল সেট করা হলো, সেটার নাম দেওয়া হলো মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ফেজ। সেটা 2001 সন থেকে 15 সন পর্যন্ত ছিল। In September 2000, representatives from 189 countries met at Millennium Summit in New York to adopt the United Nations Millennium Declaration. The goals in the area of development and poverty eradication are now widely referred to as Millennium Development Goals. The goals and targets of MDGs are to be reached by the year 2000 AD. 15 সনে এই গোলগুলো অ্যাচিভ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু 15 সনে দেখা গেল কিছু অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু সব গোল অ্যাচিভ হয়নি। তখন আবার আসলো এসডিজি। ইন প্যারাগ্রাফ 51, ইউনাইটেড নেশনস রেজলিউশন ARES 71 of 25 September 2015, SDGs, the Sustainable Development Goal, was introduced. Officially known as Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. SDGs are an intergovernmental set of aspiration goals with 169 targets. SDG এর মধ্যে 169টা টার্গেট আছে যেটা মেম্বার রাষ্ট্রগুলো অ্যাচিভ করার জন্য কাজ করবে। এসডিজির ডিটেইল আপনারা জানতে পারবেন হচ্ছে ইন্টারনেট থেকে। এমডিজি বা এসডিজির ডিটেইল ইন্টারনেটে গুগল সার্চ দিলে বিস্তারিত পেয়ে যাবেন। 169টা টার্গেট, তার মধ্যে হেলথ রিলেটেড গোল এবং টার্গেট গুলো আপনারা মনে রাখবেন। এই ক্লাসের সঙ্গে আরেকটা অংশ আছে, সেই টপিকের নাম হচ্ছে কালচারাল ডাইভার্সিটি। Cultural diversity is the quality of diverse or different cultures as opposed to monoculture. The global monoculture or a homogenization of cultures akin to cultural decay. অর্থাৎ একটা দেশে বা একটা কমিউনিটিতে বিভিন্ন কালচারের লোকজন থাকবে, শুধু মনোকালচার সেটা অনেক ক্ষেত্রে অতটা ভালো নয়, মাল্টিকালচারের লোকজন থাকলেই বেটার। So cultural diversity is the quality of diverse or different cultures as opposed to monoculture, the global monoculture or a homogenization of cultures akin to cultural decay. The phrase cultural diversity can also refer to having different cultures respect each other's difference. The phrase cultural diversity can also refer to having different cultures respect each other's differences. What are the some typical examples of cultural diversity in the workforce? মানে কি কি কালচারাল ডাইভার্সিটি থাকে কর্মীদের মধ্যে বা কোনো একটা কারখানার কর্মীদের মধ্যে? একটা হতে পারে ব্যারিয়ার ইন ল্যাঙ্গুয়েজ। A common example of cultural diversity in the workplace is a multilingual workforce. Age is often workload when considering workplace diversity, but can be a point of major divergence in experience and knowledge. একটা অফিসে বা একটা ফ্যাক্টরিতে বা একটা অর্গানাইজেশনে ডিফারেন্ট এজের লোকজন কাজ করে, তো এই যে এজের ডাইভার্সিটি এটাও একটা কেসের বা ইসের ডাইভার্সিটি।
এছাড়া রিলিজন, রেস এগুলো কালচারাল ডাইভার্সিটির অংশ। Being part of a community is essential to being human. Most people are involved in a number of different communities, such as those related to neighborhood, school, family, or religion. As a community, we come together to fellowship and to support something we value and share in common. Hence, the shared goal of pursuing bilingualism and multiculturalism also requires building a strong community, one that values cultural and linguistic diversity. The existence of such communities may not always be apparent in monolingual dominant and mostly segregated societies, but they do exist and they can be built. Below are the several key benefits individuals receive from being a bilingual or multicultural community. মাল্টিকালচারাল কমিউনিটির কতগুলো অ্যাডভান্টেজ আছে, সেই অ্যাডভান্টেজ গুলো দেখেন। ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স এন্ড ভ্যালিডেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কালচারাল হেরিটেজ। নাম্বার 2, ল্যাঙ্গুয়েজ প্র্যাকটিস এন্ড কালচারাল এক্সচেঞ্জ। নাম্বার 3, affirmation on the importance of bilingualism and multiculturalism. Cultural diversity is important because our country, workplaces, and schools increasingly consist of various cultural, racial, and ethnic groups. We can learn from one another, but first we must have a level of understanding about each other in order to facilitate collaboration and cooperation. তাহলে মাল্টিকালচারাল কমিউনিটির অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে। এখানে কালচারাল এক্সচেঞ্জ সম্ভব হয়, একজন আরেকজনের ল্যাঙ্গুয়েজ প্র্যাকটিস করা যায়, আইডিয়া শেয়ার করা যায়, এবং কিন্তু এর জন্য একটা লেভেলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে, কোলাবোরেশন, কোঅপারেশন এগুলো থাকতে হবে। বিভিন্ন ধর্মের লোক, বিভিন্ন বর্ণের লোক, বিভিন্ন বয়সের লোক মিলেমিশে থাকা সম্ভব। ইউনিকালচারের চাইতে মাল্টিকালচারাল কমিউনিটি অনেক বেশি বেনিফিশিয়াল। তো এই ছোট্ট এই টপিক যেটা কালচারাল ডাইভার্সিটি, এটা কাকে বলে, হ্যাঁ, এটার যে কিছু এক্সাম্পল, কি কি বিষয়ে পার্থক্য থাকে সবার মধ্যে, আর হচ্ছে এই লাস্টে যেটা বললাম যে বেনিফিটস অফ মাল্টিকালচারাল কমিউনিটি, এই 4টা বেনিফিট মনে রাখবেন। তো এই ক্লাসটাও অনেকটা কি বলে যে ছোট্ট ক্লাস, তেমন কঠিন বোঝার কিছু নাই, আপনারা সবাই যেটুকু পড়ালাম এটা শিখে ফেলবেন। কারো কিছু বলার না থাকলে ক্লাস শেষ করে দিব এখন। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি স্যার কয় নাম্বার স্লাইড থেকে গেল? কি কোনো স্লাইড দেখাতে হবে? স্যার 18 নাম্বার, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। স্যার 26 নাম্বারের পর থেকে স্যার যতগুলো স্লাইড আছে এগুলো একটু দেখায় দিবেন। 26 এর পরে তো আর স্লাইড নাই, 26টাই লাস্ট স্লাইড ছিল। ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে।